جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ڈرون حملوں کے حوالے سے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کے خلاف ایک نئی مہم شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صرف ڈرون حملوں پہ باہر نکلتے ہیں، باقی جو ملک میں ایشوز ہیں ان پہ عمران خان کبھی باہر نہیں نکلے، اور نہ ہی لانگ مارچ کیا، اور نہ ہی اتنا بڑا سٹیج سجایا اس پہ۔ دیکھیں اسما، پہلے تو یہ واحد پارٹی ہے جو ہر چیز کے اوپر مظاہرے کرتی ہے۔ ڈرون پہ یہ تو دھرنا ہے نا، اس سے پہلے مظاہرے کر رہے تھے۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو کٹنگز دکھا دوں گا۔ مہنگائی کے اوپر ہم نے لاہور میں کئی دفعہ نکلے ہیں، لاہور میں خاص طور پہ، کیونکہ وہ گڑھ ہے پنجاب کی سیاست کا۔ ہم نے کوئی ایشو بتائیں جس کے اوپر ہم نہیں نکلے۔ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ہم نکلے، ہر ایشو پہ نکلتے ہیں۔ آصف زرداری جب صدر بننے لگا، واحد پارٹی تھی جس نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ایک مظاہرہ کیا کہ ایک مجرم صدر بننے لگا۔ میں نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، لیکن کوئی نہیں، سارے بیچارے خوف زدہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آصف زرداری کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، وہ بڑی جلدی ایک آدمی کی کمزوری پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے 2 نمبری کی ہو، آپ آصف زرداری کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیونکہ وہ اس میں ایسی قابلیت ہے کہ وہ فٹافٹ آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ اگر اچھا اس نے پیسہ بنایا ادھر پکڑ لے گا، اچھا، اور یا پھر وہ ڈرا دیتا ہے کسی کو۔ تو اس لیے ساری جمہوریت بچا رہے ہیں آصف زرداری کے ساتھ۔ 2 نمبر ہیں اس وقت، آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آصف زرداری کو مجھے یہ بتائیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لوگ برباد ہو چکے ہیں، بے روزگاری کی انتہا ہے، مہنگائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی جو آج مہنگائی ہے، سوورنٹی ہماری ختم ہو گئی ہے، دنیا میں ذلیل ہو گئے ہم، لیکن یہ سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اگر ان کو ملک کی فکر ہو، صرف تقریریں اسمبلی میں کر دینا ہے، انہوں نے کوئی سٹیپس لیا ہے، اور سارے مل کے اب بچا رہے ہیں۔ اور آپ جڑ پہ جائیں کہ کیوں بچا رہے ہیں اس کو، سارے کرپشن بچا رہے ہیں، مقاصد ایک ہیں سب کے، آپ کو کرپشن بچا رہے ہیں۔ ہر کسی نہ کسی کی وہ کرپشن آصف زرداری پکڑ لیتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے، یہ سارے آرام سے لائن پہ آ جاتے ہیں، اور سارے ملک کو انہوں نے مذاق بنائے ہوئے جمہوریت کے نام پہ۔ اب یہ جمہوریت ہے کہ آپ آرمی چیف اور وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو پاکستان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو دینی تو پھر اس کا مطلب اس چیز کو مان ہے نا کہ ملک کو جی ایچ کیو چلا رہا ہے، فوجی مان لے کہ جمہوریت ہی نہیں ہے۔ نہیں، پھر اس کا مطلب اس کو مانے نا، پھر اس وقت اصل حکمرانی جی ایچ کیو کی، اس چیز کو تو پھر مانے آپ ہے، بالکل ہے۔ اب جو وار آن ٹیرر ہے وہ انہوں نے ان کے حوالے کر دی ہے۔ نہیں، فورن پالیسی انہوں نے ان کے حوالے کر دی۔ فورن پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے، فورن منسٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے کیا۔ دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارے لگے ہوئے مال بنانے پہ اور اپنی گورنمنٹ بچانے پہ اور یہ جوڑ توڑ کرنے میں، انہوں نے کہا کون پرواہ کرے یہ دہشت گردی کے اوپر، ایسی فوج کے حوالے کر دو۔ اب فوج کو انہوں نے فرنٹ لائن پہ لے آئے ہیں۔ دیکھیں کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، وہ کوئی اجازت دیتی ہے فوج کو خود فیصلے کرے سارے؟ میں اجازت دوں گا فوج کو کہ میں جاؤں کہ آپ کی 1.5 لاکھ فوج میری قبائلی علاقے میں ہے، وہ بمباری کر رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بیچارے بے قصور لوگ مر رہے ہیں، سارا 60 لاکھ لوگ برباد ہو چکے ہیں فاٹا کے اندر، میں ڈیموکریٹ اجازت دوں گا کبھی؟ میرا کام ہوگا کہ ایک میں پولیٹیکل سلوشن کے اندر اس میں فوج کو استعمال کروں۔ میرا کام ہے، پولیٹیشین کا کام ہے پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا۔ یہ سارے مال بنا رہے ہیں، وہ برسل کوئی اتنا بڑے کرائسس میں وہ دنیا کے چکر لگا رہا ہے، وہ کبھی آصف زرداری کبھی وہ رات کو دبئی نکل جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں 2 روزہ دورے پہ، اور 5 دن بعد پرائم منسٹر آج فرانس سے وطن واپس پہنچے، اور بڑے مار کے ماریں گے جی، پہلے سے کامیاب دورہ سے واپس آئیں گے، بڑی کوئی کامیابی کر کے آئیں گے پاکستان۔ یوسف رضا نے کہا پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا اور وہ کہہ رہا ہے انویسٹمنٹ، دنیا انویسٹمنٹ یہاں لے کے، یہ ہمارے سے کب تک یہ مزاق۔ میں سب سے پہلے اسما یہ بات کہنا چاہتا ہوں نا، سب سے جو اللہ کو چیز ناپسند ہے نا وہ ہے جھوٹ۔ یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر ہے، ہمارے سے جھوٹ بول بول کے جی ڈرون اٹیکس کے اوپر، ریمنڈ ڈیوس کے اوپر، سارے قبائلی علاقے میں جب کوئی مرتا تھا فورن ملیٹنٹ مر گیا، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگ کو سیل کرنا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے، اپنے قبائلیوں کو مار کے اور جی فورن ملیٹنٹ مر گئے۔ جب بھی آپ جھوٹ کے اوپر کریں گے اللہ نے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ اور یہ آج جو ذلت ملی ہے یاد رکھیں یہ کسی وجہ سے ملی ہے، یہ ہمیں جھوٹ بول بول کے ہمیں بھی جھوٹ بولا، ان کو بھی جھوٹ بولا۔ لیکن آپ کا جو ایجنڈا ہے، جو ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ اس پہ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، دھرنا بھی دے رہے ہیں، آپ زیادہ بول بھی رہے ہیں، اکثر ایک پرسپشن یہ بن گیا، لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، میں نے آگے بھی بات کی تھی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اقتدار میں آنا پڑتا ہے، تو اکثر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کچھ ہے، کچھ ایجنسیز آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں، فوج آپ کو پروموٹ کر رہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے؟ اگر ہے تو مجھے نہیں پتا، میں آج تک جنرل کیانی کو نہیں ملا،
शहबाज शरीफ तो रात को मिलने चले गए थे, वो मुझे लगता है निसार की माफी मांगने गए होंगे, और निसार ने भी कह दिया, मैंने तो आईएसआई के खिलाफ कहा जनरल कियानी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो जिस तरह के वो आईएसआई जनरल कियानी के नीचे नहीं है। मैं इनकी तरह का मुनाफिक नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज तक जनरल कियानी को कभी नहीं मिला। मैं एक दफा उसे टेलीफोन पे बात की, और क्योंकि कराची में मुझे जमीन चाहिए शौकत खानम के लिए। मैंने इन्हें कहा कि डिफेंस के अंदर जमीन अवेलेबल है, उसको आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बनाने दें एक हॉस्पिटल, क्योंकि वो कह रहे हैं कमर्शियल हॉस्पिटल बनाओ। मैं उन्हें कह रहा हूं गरीबों के लिए भी कुछ कर दो। बहरहाल उसके ऊपर एक दफा बात की है। उसके अलावा जनरल जो पाशा से मैंने मिला हूं, मैं सिर्फ ये जो मैंने 90 दिन का आपको कहा है ना, मैंने जनरल पाशा, मेरे ख्याल में दहशतगर्दी 90 दिन में खत्म हो सकती है। और आप यकीन करें कि ये जनरल पाशा का भी यही व्यू था कि आप जब आप इनकी जंग से निकलेंगे, आप ये जो अपने ये जो मस्जिदों में वगैरह मार मूर रहे हैं, ये जो आप इनको काबू कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनकी जंग लड़ रहे हैं, जो अमेरिका के अगेंस्ट है, वो हमारे भी लड़ रहे हैं, और हम जिहादी पैदा कर रहे हैं, हम इंतहा पसंद पैदा कर रहे हैं, ये जंग खत्म भी नहीं होनी। इसलिए मैंने उसके साथ बड़ी तफसीली मुलाकात की थी, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये हो सकता है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। चलें, आप करके दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में देखिए लामतनाही मसाइल है, लोड शेडिंग हो, बेरोजगारी है, गुर्बत है, लाकानूनियत है, टेररिज्म है, रेमंड डेविस चला गया, उसामा बिन लादेन यहाँ पे मारा गया, और इसके बाद अब आप पाकिस्तान तैयार हो जाए, क्योंकि अमेरिका आपको ऐसी धमकियां दे रहा है, और बाकी ममालिक भी ऐसे ही कह रहे हैं कि सेफ हेवन्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं टेररिस्ट को। तो उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान के साथ? अब क्या मजीद हम नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे इस वक्त? बहुत बड़े पाकिस्तान शायद अपनी तारीख में सबसे ज्यादा खतरा है पाकिस्तान को। 34,000 लोग मरवा के भी आज हमारे ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया कुछ हो गया। मैं फिर से कहता हूं, कुछ दुनिया में धमाका हो गया, सारी नजरें पाकिस्तान में होनी है। और उन्होंने अब अमेरिका ने पुश करना नॉर्थ वजीरिस्तान जाने में। तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं अमेरिका की जंग से? एक सोल्यूशन है, पहले तो फौरी तौर पे ये दोनों जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये रिजाइन करें। इस मुल्क में नए नादरा के कार्ड्स के ऊपर इलेक्टरल रोल्स बने, क्योंकि 45% तो ये जाली वोट है, तो है ही जाली। नए इलेक्शंस का मुताबिक करें, नए इलेक्शन जिनका फेलियर है वो कहां जाएंगे? जिनका फेलियर है उसामा की हलाकत पे, इनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। किसका काम है? आर्मी चीफ, DGISI, MI है। इनको कहे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कहें कि इन्वेस्टिगेट करें। एयर चीफ कहां? देखिए ना, एयर चीफ, आर्मी चीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया था? एयर चीफ और आर्मी चीफ दोनों को फारग कर दिया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते हैं। इनमें मैं आपको बता रहा हूं, वही आइन है जो आइन 73 के आइन पे चल रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी और एयर चीफ को दोनों को रिजाइन करवा दिया था। फांसी हो गई थी। नहीं, फांसी तो बाद में, वो जो इलेक्शन के ऊपर सारा जो हुआ है उसके बाद हुआ है, लेकिन उसे कर तो दिया। हो सकता है, बात यह है कि ये इनके नीचे है। लेकिन अभी आपने देखा इन्होंने अभी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया। तहकीकात का हुक्म फौज दे रही है, सब कुछ फौज कह रही है, फॉरेन पॉलिसी पे नजरसानी फौज कह रही है, वीजों पे फौज बात कर रही है। तो फिर ये कहां गए? इनमें इतनी जुर्रत है कि वो इतनी आला सतही तहकीकात का ऐलान करेंगे और उनसे रिपोर्ट मांगेंगे? इनमें ऐसी जुर्रत और करेज नजर आ रही है? इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बाहर दुनिया के दौरे करने हैं। उन्होंने समझा कि ये भेड़ बकरियां अवाम है, ये भूल जाएगी थोड़ी देर, सब कुछ तो भूल गई है। कितने और सितम हो गए हैं, और भी एक और चुप करके 1-2 हफ्ते के बाद जैसा रेमंड डेविस भूल गए, ये भी भूल जाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना। देखें, अगर आपने लेकिन हम मुल्क अब खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में, क्योंकि अब कुछ भी हुआ, उन्होंने पहले प्रेशर डालना है, इंतहा पसंदों ने हम पे अटैक करना है, उन्होंने प्रेशर डालना है। अमेरिका ने नॉर्थ वजीरिस्तान में जाओ, उधर गया और मजीद धमाके होंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और बढ़ेगी, और माशी हालात बर्बाद होंगे। हो सकता है वो एड बंद कर दें, और अल्लाह करे वो एड बंद कर दें। अल्लाह करे कि ये हम ये जो एड के ऊपर पले हुए हैं, जो ड्रिप के ऊपर पल रहे हैं, क्योंकि एड तो इनको ही जा रही है, महलात तो इनके बन रहे हैं, दौलत तो इनकी बढ़ रही है, अवाम तो गुर्बत में मर रही है। अगर ये हालात बिगड़ गए इसके और वो बिगड़ेंगे अगर हम अपनी कोर्स चेंज ना करें, और कोर्स तब चेंज होगा जब अमेरिका की जंग से निकले। अमेरिका, अब कोई लीडर होता तो वो सबसे पहले कहता कि जी आप आए, क्यों आए थे यहाँ? उसामा बिन लादेन की वजह से आए थे ना, वो मर गया, अब चले जाए। लेकिन वो कह रहे हैं एमन अल जवाहिरी यहाँ पे, बड़े बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे, और हम अपनी कार्रवाई आइंदा ऐसी कर सकते हैं पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं, आप तैयार रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं, और यहाँ और पैदा होंगे और बनेंगे जो उसामा को हीरो समझेंगे, और लोग इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। वो अमेरिका को हिट करेंगे, फिर वो उनको ढूंढेंगे, फिर और मारेंगे, फिर उनको ढूंढेंगे। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हर तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे बात कर रहे थे। और आज के प्रोग्राम में बात हुई पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, और जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पैदाशुदा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। और आखिर में उनका यही कहना था, इस गैरों की मुसल्लत करदा जंग पर हम बुरी तरह फंस चुके हैं, और इससे निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि इज्जत और खुद मुख्तारी और गैरत
غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.